खडूर साहब की धरती ते संगत जी एक मलूका चौधरी होया जिन्हें गुरु के बचन मन्ने ते सुख लै लिया। गुरु के बचनों तो भजने करके भयानक मौत ने संगत जी उन्होंने आण के ग्रसिया। जदों श्री गुरु अंगद देव महाराज इत्थे खडूर साहब रिहा करते सी, बेअंत संगतां आण के गुरु के दर्शन करदियां ते अपने संगत जी रोगां नूं निवृत्त कर लैंदियां। तरह तरह दीयां इच्छावां महाराज जी दे घर दे विचों पूरीआं होणीआं शुरू हो गईयां। बहुतात अंदर लोकां दी गिणती जिहड़ी वधनी हो शुरू हो गई सी। ते उसे खडूर साहब नगर दा संगत जी एक चौधरी नगर दे विच जिन्हों कुछ मिर्गी का दौरा पैंदा। लंबे समय तो कुछ मिर्गी ने उन्होंने ग्रसिया होया सी। दिहाड़ी दे विच कई कई वार मिर्गी पैंदी ते कदी किते डिग पैंदा, कदी किते डिग पैंदा सी। बथेरे मंत्रां दा जाप कीता, किसे ना किसे कहण ते कदी कोई आखे इदां कर, कदी कोई कहे इदां करिया कर। पर कित्थों संगत जी, जदों साडा कोई कर्म रोग होवे वो साडा खिहड़ा नहीं छड्डदा। गुरु अंदर ही कुछ ऐसी समर्था है कि कर्म रोग तो साडा खिहड़ा छुट जावे। दो तरह के रोग ने, एक किरिया रोग हुंदा है, एक कर्म रोग। किरिया रोग वो है कुछ माड़ा खाधा पीता, उहदे नाल पेट विच खराबी आ गई, शरीर विच गिरावट आई, कोई दवाई बूटी लई, कोई चंगी चीज़ खाधी तो शरीर फिर तंदुरुस्त हो गया। इनू किरिया रोग आखदे ने। जो किरिया के कारण साडे शरीर नूं रोग लगना। ते एक संगत जी कर्म रोग हुंदा है, जो पिछले कुछ जन्मां दे विच जिहड़े कुछ कर्म असीं कीते ने उहदे राही सानूं कुछ ये दुख प्राप्त होया इस शरीर अंदर। ते वो जिहड़ा कर्म रोग उन्ना चिर खिहड़ा नहीं छड्डदा जिन्ना चिर गुरु की कृपा नहीं वापरदी। गुरु के कारण ही वो कर्म रोग कटे जाते हैं। होर कोई संगत जी हाल ही कोई नहीं उहदा। ते वो कर्म रोग गुरु के कोल आण के किद्दां कटे जाते, जदों गुरु नूं नतमस्तक हुंदे आ मत्थे दे पुट्ठे लेख सिद्धे हो जाते ने ते साडे माड़े कर्म वो फिर कटे जाते। ते ये जिहड़ा चौधरी सी इनू कुछ कर्म रोग ने ढाया होया सी। बड़े मंत्रां दा जाप कीता, कोई दवाई बूटी, कोई वैदां आदिकां नूं पुछ के खाधी, पर कर्म रोग हुण जावे किद्दां? किरिया रोग हुंदा ते दवाई बूटी ना चलिया जांदा। किसी वेले सानू भी ये कर्म रोग ने घेरिया हुंदा है ते असीं वो किरिया रोग समझ के ते कई तरह का यतन करदे दवाई बूटी लैण दा। सानू ये गल्लां हुण समझ विच जरूर आउणगीਆਂ कि साडे जिहड़े रोग छेती खत्म नहीं हुंदे, लम्मा लम्मा अरसा आपां दवाई बूटी खाई जाने, कोई फर्क ही नहीं पैंदा, सगों अगे तो अगे होर शरीर गिरावट विच चलिया जांदा, अगे तो होर चलिया जांदा है। सानू ये समझ लेना चाहिए है कि वो साडा फिर कर्म रोग है, पुराना कोई कर्म ऐसा कीता सी जिहदे कारण वो कर्म रोग ने आण के सानू ढा लिया है। तां करके दवाई बूटी असर नहीं कर रही। देखते हैं कईयां ते संगत जी की हुंदा है कि भयानक रोग आण के शरीर ते चिंबड़ जाते, जिन्ना चिर कर्मां दे विच वो रोग लिखिया होया वो कटिया नहीं जाता। फिर समझिए कि गुरु अंदर समर्था है। जदों गुरु नूं नतमस्तक हुंदे आ, निमाणे निताणे बन के गुरु अगे जदों तरला कढ़ीदा है, गुरु प्रसन्न हो जावे ते वो रोग संगत जी बहुता समा नहीं लगता उन्होंने दूर हुंदे आ। कईयां दे रोग इदां ठीक होए ने। ते जदों कर्म रोग चिंबड़िया होवे फिर बाहरी दवाई बूटी दे नाल वो ठीक नहीं संगत जी हुंदा। किरिया रोग भावें हाँ दवाई दे नाल वो छेती रोग जिहड़ा निवृत्त हो जाता है। किसी वेले कईयां नूं ऐसा भयानक रोग लगा हुंदा है, वो लम्मा लम्मा अरसा ठीक नहीं हुंदा, बाद दे विच चलो सैट भी आ जाता है। कई तो संगत जी रोग ऐसे ने
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਰੋਗ ਬਹੁਤਾ ਭਿਆਨਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਰਮ ਰੋਗ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾੜਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਗ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਲੂਕਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਮ ਰੋਗ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੇਰਿਆ। ਬੜੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਕੀਤੀ, ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਈਆਂ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਿਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਨ ਉਹ ਨਿਭਾਏ, ਪਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਾ। ਹੋਰ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਮੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਗੇ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲਾ ਕੱਢ। ਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਲੂਕੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹਾੜੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਤਰਲੇ ਕੱਢੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਮਿਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲਤ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ। 5 ਪੌੜੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਾਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਕੈਸੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਕੈਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਮਲੂਕੇ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗਰਸ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਲੂਕੇ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਤਰਲੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਉਪਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ।
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਚੌਧਰੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੌਧਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਖੋਗੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਨਸ਼ੇ ਆਦਿਕ ਦੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੇਂਗਾ ਤੇ ਮਿਰਗੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਰਗੀ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਮਿਰਗੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 10-10 ਵਾਰ ਆਣ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮਿਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਹੋਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ, ਪਰਸੋਂ ਹੋਰ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ਟ ਪਿਸ਼ਟ ਹੋਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਸਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਮਲੂਕੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਇਹ ਰੋਗ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਹੋਇਆਂ 8 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮਿਰਗੀ ਦੂੜ ਦੌੜ ਗਈ। ਇਹ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਮ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਖੌਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਪਣ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਹਿ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਹਣਾ ਸੁਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰ ਲਿਆ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਿਰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਉਹ ਮਿਰਗੀ ਮਲੂਕੇ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। 8 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਬਦਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਲੂਕੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਝ ਚਿੱਤ ਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿਕ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਅੰਦਰੇ ਫੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘੁੱਟ ਤੇ ਚਬਾਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਰੂ ਆਦਿਕ ਪੀਂਦੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਬੌਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਤ ਪੀਤੈ ਖਸਮ ਵਿਸਰੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਤਿਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਸਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾਰੂ ਆਦਿਕ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੀਤਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਬੌਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਮਲੂਕੇ ਚੌਧਰੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਰੂ ਆਦਿਕ ਪੀਤੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਚਬਾਰੇ ਤੇ। 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ, ਮਿਰਗੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੱਲੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਿਰਗੀ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਓ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 8 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਿਰਗੀ ਬੱਝੀ ਵੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਮਿਰਗੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਮਲੂਕਾ ਚੌਧਰੀ। ਆਓ ਦੇਖੋ ਚਬਾਰੇ ਤੇ ਆਓ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਲੂਕੇ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮਿਰਗੀ ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇਗਾ ਤੇ ਮਿਰਗੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਦਾਰੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮਿਰਗੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਣ ਕੇ ਢਾਹ ਲਵੇਗੀ। ਦਾਰੂ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਮਿਰਗੀ ਪਾਸੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਮਲੂਕੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਮਿਰਗੀ ਪੈ ਗਈ ਫਿਰ, ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਧੌਣ ਦਾ ਮਣਕਾ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਕਿ ਮਿਰਗੀ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਮਲੂਕਾ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਬਚਨ ਮੰਨਣੇ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਨਣੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਵੇਂਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਆਣ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ।